أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grâce soit rendue à Allah le clément, le tout miséricordieux, Allah l'omniscient qui connaît tout, dont absolument rien ne lui est caché, Allah l'omnipotent qui a la puissance absolue, Allah l'omniscient qui connaît tout, nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole et autour de la parole de son prophète Mohammed. Que les saluts et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et par la même grâce, nous nous proposons de continuer pour notre troisième entretien le traitement de notre sujet, à savoir le deuxième hadith des 40 hadiths connus. Et nous sommes, comme je le disais tantôt, à notre troisième entretien. Nous savons que, nous l'avions dit, ce hadith fait le résumé de tous les principes de cette religion
où à travers un questionnaire, nous avions appris tout sur l'islam, tout sur la foi, tout sur la bienfaisance. Nous savons que l'islam est en opposition avec l'apostasie, avec la mécréance, avec la négation. Quant à la foi, le iman, il s'oppose à l'hypocrisie. Soit on est convaincu et qu'on le reste, et qu'on applique les termes imposés par cette religion, soit on fait semblant de faire tout en cachant intérieurement le vrai mobile. Et nous savons que le ihsan, que nous verrons plus tard, Inch'Allah, lui s'oppose justement au riya. Ainsi, dans ce hadith, que nous allons peut-être nous donner une fois encore le plaisir de le lire, il est dit en Umar radiallahu anhu, nous avons dit qu'il s'agit de Omar, le deuxième calife. Quand il disait بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وودع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفات الأراة العالة رئاء الشاء يتتاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. C'est la version, comme l'avons dit, de Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions à notre dernier entretien sur la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam définissant l'islam, après avoir dit que l'islam c'est proférer la protestation de foi et reconnaître en le prophète sallallahu alayhi wa sallam son messager. Et nous allons continuer au tuqima salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam c'est aussi l'accomplissement de la prière.
la prière est tellement importante que lors de sa prescription, toute une audience avait été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus du 7e ciel, wallahu alam. Nous savons que les autres obligations religieuses sont révélées, notamment en ce qui concerne tous les actes cultuels. Ils ont été prescrits ici-bas. Mais en ce qui concerne la prière, compte tenu de son importance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été invité à se rendre là où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Et c'est de là-bas que cette mission lui a été confiée, de demander à sa communauté la prestation des 5 prières quotidiennes. L'histoire raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été au départ prescrit 50 prières. Revenant sur terre, il croisa Moussa alayhi salam qui lui dit: qu'est-ce qui a été prescrit pour ta communauté? Il lui raconte que 50 prières quotidiennes lui ont été prescrites. Et Moussa, expérimenté qu'il était, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ta communauté ne peut pas supporter cette charge. Retourne auprès du Seigneur et sollicite de lui un allègement. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna. On rapporte que 5 prières ont été diminuées pour les ramener à 45. Il revient auprès de Moussa qui lui dit la même chose. Le prophète retourna. On diminue encore 5 jusqu'à ce que finalement ces 5 prières quotidiennes qui ont été prescrites à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit qu'il ne peut plus retourner. Et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés avec l'obligation, pas de faire la prière, mais non seulement d'accomplir la prière conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et l'observation également de la prière, parce que son accomplissement implique beaucoup d'autres prérogatives, à savoir l'observation du temps. Il y a des formalités qu'il faille remplir, et une fois, et des obligations à observer, bien sûr. Tout un arsenal se trouve autour de la prière. Et une fois que l'un des principes n'est pas observé, n'est pas accompli conformément, il y a certains principes qui invalident la prière. D'autres nécessitent une réparation. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui en a donné le coup d'envoi, pour ne pas dire l'exemple à suivre. Pendant un certain nombre d'années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché, comme nous l'avions dit, pour l'acceptation de la kalimat tayyiba, la ilaha illallah. Il n'a pas été prescrit à l'époque aucune prière. Il a fallu l'avènement de Mi'raj pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoive cette obligation d'accomplir les 5 prières. Eh bien, il est dit de la prière: et ma faradallahu ala al-ibadi ba'da at-tawhid shay'an ahab ilayhi min as-salah. La prière
telle que nous l'accomplissons, telle qu'elle est imposée, elle constitue, comme nous l'avons dit quelque part, un élément identitaire du croyant. Vous voulez savoir qui est musulman en cas de voyage? Nous sommes dans un monde multiconfessionnel. Si vous voulez savoir qui c'est qui est musulman, attendez qu'il soit l'heure de la prière. Parce que, comme nous le disions, la prière doit être exécutée non seulement conformément à comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, mais le Coran nous dit inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. L'observation des heures de la prière est stricte. On ne doit jamais prier avant l'heure. Il est fait dispense à quelqu'un d'empêcher pour des raisons chariatiquement acceptées de prier après les heures. Parce que des dispenses ont été acceptées. Par exemple, aux voyageurs. Quant aux voyageurs, il lui est permis d'écouter la prière. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Il vous est permis en cas de déplacement et de peur d'une quelconque menace, et surtout dans la situation où aujourd'hui nous vivons, où l'insécurité au niveau mondial est partout. Nous étions en fait un peuple extrêmement paisible. Alhamdulillah, au Niger, nous n'avons pas connu des troubles à l'échelle nationale. Si vous excluez le djihad que Ousmane Ben Fodio avait mené au début du XXe siècle, son djihad a commencé en 1904. En fait, nous n'avions pas connu un événement de nature à bouleverser la quiétude générale. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il y a eu quelques escarmouches, des parsemés de temps en temps entre des communautés, évidemment, mais sinon, nous vivions dans la totale tranquillité. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui, personne n'est à l'abri de cette insécurité. Personne. Il y a une insécurité extérieure et une insécurité intérieure. Au point où aujourd'hui, on constate que cette manière de faire se développe et finit par devenir une manière de vivre. On se rappelle, il y a quelques années, on parle beaucoup de Boko Haram, n'est-ce pas? Mais c'était réel. Mais certains ont dit, on a beau en finir avec Boko Haram, mais il se trouve qu'aujourd'hui, une autre forme d'insécurité s'installe de plus en plus, due à des comportements, due à une ingérence où on constate que c'est comme si aujourd'hui, nous n'avons plus droit à la sécurité, à la tranquillité, à la sérénité. Alors, il est évident qu'en cas, l'islam prévoyant qu'il était le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala,
a dit quand vous êtes en voyage et que vous vous trouvez dans une quelconque insécurité, il vous est permis d'écouter les prières auxquelles on affecte 4 raka'at. Au lieu de faire 4, vous en faites 2. Il n'y a que 2 prières qui subissent cette pression-là. Il suffit de Zuhr et de Isha'i. Et la prière doit être observée en son temps, conformément au texte. Alors, il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas imposé aux serviteurs, immédiatement après la confession de la foi, c'est-à-dire accepter que la ilaha illallahu, nous avons fait du développement la semaine dernière, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la confirmation, c'est en fait c'est en rapport à l'engagement que nos hommes avaient prescrit dans le monde des atomes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussitôt après avoir reconnu, et nous l'avions dit aussi, que tous les fils d'Adam, ils naissent avec cette croyance-là en Allah subhanahu wa ta'ala, au regard des engagements que chaque âme de Bani Adam a souscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussitôt après, et nous avons dit qu'on n'a pas besoin d'apprendre à un enfant de dire dis la ilaha illallah pour qu'il rentre en islam. Il est venu sur cette là soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous rappelle que c'est ses parents qui en font de lui un mage, un chrétien, un juif, etc. ou un athée. Mais tous les fils d'Adam, kul bani Adam yiftaru alal yulad alal fitari, ils sont nés soumis par cette reconnaissance en ce créateur suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aussitôt après, ce qui est exigé, c'est comme quelqu'un qui vient de rentrer dans l'islam. Celui-là, nous l'avons dit, soit qu'il était attaché à une autre croyance ou il n'a même pas proclamé sa foi depuis qu'il est né, mais une fois qu'il rentre en islam et qu'il prononce et accepte la profession de foi, et des images sont en train de circuler à propos de ce gardien, je crois, d'une équipe qui, Allah a voulu qu'il accepte la religion d'Allah, qui est l'islam, parce que c'est cette seule et unique religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît en tant que religion. Inna dina indallahi al-islam. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que l'islam qui soit la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et c'est cette même religion que tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les messagers, dans l'espace et dans le temps, ont proclamé à leur communauté. Donc aussitôt après le tawhid, il n'y a pas été prescrit, Allah n'a pas prescrit quelque chose ahabba ilayhi qu'il aime min salat, comme la prière. Donc aussitôt on rentre en islam, on vous apprend à comment prier. Dans un premier temps, vous allez regagner les prières, quitte aussitôt après qu'on vous informe ce que vous venez de faire. D'abord expliquer ce que c'est que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aussitôt on vous apprend à prier. Quand il est arrivé le mois de Ramadan, on vous demande de jeûner. Au bout d'un an, si vous disposez des biens, vous avez l'obligation de vous acquitter de la zakat. Et quand les moyens vous le permettent, eh bien, ma foi, vous allez accomplir le Hajj. Tout cela, nous allons le voir, Inch'Allah, un peu plus loin. Alors, c'est ainsi donc, compte tenu de l'importance de la prière,
Allah avait dit qu'une fois qu'il est appelé à la prière, vous avez tous l'obligation de vous y rendre. Allah a dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذكر البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سورة qui porte même son nom le chapitre de vendredi. Allah a interpellé ceux qui ont la foi qu'une fois qu'ils entendent l'appel à la prière, alors fas'aw ila dhikrillah, dépêchez-vous à accomplir, n'est-ce pas, cette obligation. La prière, une fois conçue comme telle, est appliquée ou accomplie conformément aux normes de validité, eh bien, le Coran nous apprend qu'elle constitue un antidote à certains comportements pervers. Allah a dit inna salata tanha an al-fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. La prière, une fois accomplie conformément à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans toute l'observation de tout ce qui la réglemente, eh bien, elle constitue un antidote au comportement pervers. C'est-à-dire quoi? Que la prière permet à l'individu de se réformer, de craindre beaucoup plus Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter au maximum tout ce qui pourrait transgresser ses lois. C'est une prescription divine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Donc, quand on constate, malgré qu'on voit quelqu'un prier et qu'il a un comportement contraire à ce que le Coran dit, c'est qu'il faut revoir sa prière. Nous ne sommes pas lasna nahanu du'atun lasna udatun. C'est le titre d'un livre. Nous ne sommes pas des juges. Nous sommes des gens qui appellent les gens à comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète aiment et agréent. Cette agression à vouloir renvoyer les gens immédiatement en enfer, nous ne nous prescrirons pas à cette démarche-là. Nous pouvons tout simplement dire que si quelqu'un qui prie et pose des actes comme ça, il faut revoir sa prière. Et les prières sont notées. Et cette attitude à vouloir soupçonner quelqu'un, ensuite l'accuser, ensuite le juger, pour enfin le condamner en son absence, nous ne nous prescrivons pas en cette démarche-là. Nous pensons qu'elle est erronée et elle est intégriste, car c'est Allah qui est le juge suprême. C'est Allah, le paradis appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghfir liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Lasta alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha'u. Même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été dit, ce n'est pas à toi d'obliger les gens à croire. Non. Fadhakir wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Lasta alayka hudahum. Donc, quand on voit quelqu'un prier et qui se comporte autrement,
il y a un problème dans sa prière. Parce que cette prescription, elle est divine. Donc elle ne souffre d'aucune atrophie, d'aucune erreur. Sadaq Allahu al-Azim, Allah a dit vrai. Et c'est pourquoi justement, au-delà des 5 prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a initié beaucoup d'autres prières surrogatoires et qui ont des mérites considérables. Tout ça pour contribuer à faire agrandir l'individu auprès de son Créateur et de ce fait même l'inviter à poser certains actes qui contrediraient les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui... On nous a dit 5 prières. Bon, j'ai fait les 5 prières et je m'arrête là. Mais les prières, comme nous le disons, elles sont notées. Certaines prières ne sont pas du tout validées. Et si vous perdez une prière, eh bien, c'est pas tout le monde qui a cette pensée de la rattraper. Or, nous sommes venus ici, en ce bas monde-là, uniquement selon la prescription divine, que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui nous entoure, ce ne sont que des mesures d'accompagnement qui nous permettent de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a rappelé à nous autres les humains ainsi qu'aux génies. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. C'est Allah qui parle, créer les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Or, la prière fait partie du pilier même, c'est le pilastre même de cette religion-là. C'est le symbole, c'est, comment dirais-je, la fondation de cette religion, la prière. On ne peut pas prétendre être un musulman, donc réellement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et se dispenser de prier. Cela n'est pas possible. Nous savons, nous anticipons parce que nous le savions déjà, que l'islam est supporté par 5 piliers. La kalmat shahada, donc accompagnée de la reconnaissance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, la zakat, le jeûne et le hajj, le pèlerinage. Une fois qu'on professe la profession, c'est fini. Et on peut le faire sans condition. Parce qu'on était déjà. Ce n'est juste qu'un rappel. Il n'est pas dit qu'il faut aller dans la mosquée pour se soumettre, c'est-à-dire pour accepter la kalmat shahada ou à des heures déterminées ou à des endroits bien précis. Là, vous le faites une fois pour toutes, c'est fini. Et pour ce qui est des enfants qui ont grandi dans l'islam, ils n'ont pas besoin de dire bon, maintenant je fais la profession 2 fois pour entrer en islam. Ils étaient déjà. La zakat, nous le verrons plus tard, Inch'Allah, n'est pas dévolue à tout musulman, à tout croyant. Beaucoup de croyants ont vécu leur islamité sans avoir à être contraints au paiement ou à l'acquittement d'une zakat. Et cette zakat qui est acquittée une fois l'an à terme échu, donc ce n'est pas une obligation pour tous les croyants. En ce qui concerne le jeûne, nous en avions vécu plusieurs exemples. Une dispense a été accordée à une certaine catégorie de musulmans, à savoir même en cas de voyage, il vous est permis de suspendre le jeûne pour le reprendre après. Une femme qui allait, une femme qui est en état d'impureté, etc., etc. N'est-ce pas?
un âge très avancé, là c'est la dispense totale. Et quant au Hajj, c'est très clair. Le verset est très clair. Il n'y a pas d'obligation absolue à tout croyant d'accomplir le Hajj. Il n'est dévolu qu'à ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé les moyens, en tout cas les moyens pour accomplir le Hajj. Des moyens aujourd'hui financiers. Il faut également aussi se trouver dans une bonne disposition sanitaire. Il faut également s'assurer de la sécurité. Parce qu'à l'époque, il y a peut-être 100 ans, accomplir le Hajj a besoin de beaucoup d'éléments. Ce n'est peut-être à l'époque pas les moyens comme aujourd'hui. On met 5-6 ans pour arriver à la Mecque. Aujourd'hui, c'est 5-6 heures, on est déjà à la Mecque, alhamdulillah. Et ça fait partie des avantages qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit avoir accordé aux Bani Adam. Des avantages qui sont cachés pour certains, dont certains en vivent et que d'autres en vivront d'autres. Le Coran nous dit Alam taraw anna Allah sakhar lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. L'adina, tu pas vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition du Bani Adam tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre afin de constituer les éléments d'accompagnement pour que nous soyons dans les meilleures conditions pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lui n'a besoin de rien. Nous sommes créés ici pour adorer Allah, point. Ceux qui ont réussi, alhamdulillah, ils retourneront en enfer. Je dis retourneront en enfer parce que nous y étions tous, les Bani Adam, à un moment donné en enfer, au moment où notre père Adam s'était trouvé au paradis, au moment où Adam, alayhi salam, s'était trouvé au paradis, nous y étions à l'intérieur d'Adam. Donc nous y en avons, enfin, indirectement vécu au paradis. Et pour ceux qui ont corroboré l'engagement primitif ici-bas, c'est-à-dire qui ont suivi les recommandations de ces différentes missions dans l'espace et dans le temps, qui ont accepté la kalmat al-tawhid, qui ont suivi tous ces prophètes, cela, Allah a créé un paradis pour eux et ils y retourneront. Cet engagement est sûr. Allah dit donc que nous avons préparé tout ça pour que cela constitue des mesures d'accompagnement. Et n'as-tu pas vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a propagé sa ni'ma apparente et sa ni'ma cachée? Je parlais tantôt de 6 heures comme aujourd'hui contre 7 années avant. Il y a 1000 ans, on ne savait pas. On partait à la Mecque à pied, en chameau. Ensuite, c'était un peu en voiture et aujourd'hui, c'est en avion. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'avion n'était pas connu. Donc, pour eux, cette ni'ma que nous vivons aujourd'hui, elle est cachée. Nous vivons la ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous accorder. Mais il y aura d'autres ni'ma que nous ne connaissons pas en ce moment, que nos enfants qui viendront des années encore, parce que la ni'ma d'Allah, elle est infinie. Ni'mati was'at kulli shay'in. Donc, c'est ainsi que nous pouvons dire que nous sommes créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière, on ne peut pas vivre son islam sans prier, ce n'est pas possible. Il a été dit أول ما يحاسب به
alayhi al-abdu yawm al-qiyamati salatuhu. La prière constitue un élément clé, c'est-à-dire quand nous allons quitter ce bas monde après avoir accompli un certain nombre d'œuvres salutaires, alhamdulillah, que notre balance des bonnes œuvres pèse beaucoup et que nous rencontrions dans l'au-delà des montagnes de hasanat. Certaines, à propos de certaines, nous allons nous étonner. Qu'est-ce que c'est que toute cette montagne? Oui, c'est ces œuvres supplémentaires-là également que vous avez accomplies parallèlement à la prière. Parce que quand on dit un travail supplémentaire, ça dénote quoi? Voilà un fonctionnaire qui a un salaire mensuel bien défini pour un temps de travail bien déterminé. Et là, c'est un autre problème. Peut-être une petite parenthèse. Un fonctionnaire, qu'il soit de l'État ou d'ailleurs, a signé un contrat selon lequel il doit venir à telle heure pour quitter à telle heure. Le vrai croyant doit observer cette disposition-là, que ce soit dans le privé ou dans l'administration. Mais aujourd'hui, le fonctionnaire de l'État, bon, c'est qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il sera payé. Mais enfin, les biens du trésor n'appartiennent pas à un individu, à un groupe d'individus. Les biens de l'État appartiennent à tous les fils de ce pays-là. C'est le fruit d'un acquiescement, d'un ordre donné par l'État. Et en tant que faisant partie de cet État, les gens paient les impôts, ils payent la douane et toutes les différentes taxes. Maintenant, alhamdulillah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des sous-sols, on extrait ces sous-sols-là pour la recherche du bien-être de cette population-là. Et c'est ça l'argent. C'est avec ça qu'on paie les fonctionnaires pour le travail, je dis bien, pour le travail qu'ils ont accompli. Parce que qui dit salaire, dit forcément un travail fourni. Qui dit numéraire parle également d'un travail fourni. Alors, qu'en serait-il de ces gens-là qui aujourd'hui, sans fournir aucun travail à l'endroit de l'État, perçoivent des sommes que je ne l'appellerai pas des salaires, ni des numéraires, ni des je ne sais quoi? Vous pensez que cela va se passer comme ça? Sinon, il faut diviser le budget du Niger par le nombre de ses habitants et remettre à chacun. Mais cela n'est pas possible, bien sûr. L'État est chargé de faire des routes afin que cette population puisse bien circuler, produire de quoi enseigner les fils de ce pays, de quoi soigner les fils de ce pays. Et c'est dans ces biens-là que certains, malicieusement, sont en train de se servir. Je ferme la parenthèse. Quelqu'un dit, nous allons nous retrouver tous dans l'au-delà. Donc, ainsi, la prière, une fois bien accomplie, empêche tout cela. Et si elle est bien accomplie dans l'au-delà, elle constitue la première matière qui sera examinée afin de chercher à examiner le restant des autres actes accomplis. À l'exemple, quelqu'un arriverait à un poste de douane. Nous avons souvent utilisé cet exemple.
qui a 5 colis. Le premier colis, c'est le colis de la ilaha illallah. Le deuxième colis, c'est celui de la prière. Le troisième colis, c'est celui de la zakat s'il est. Parce que on ne va pas anticiper les sons. Le colis de la zakat. Le quatrième colis, c'est celui du jeûne. Et le cinquième colis, c'est celui du hajj. Alors, le premier colis qui sera examiné, ce sera le colis de la prière. Si on trouve qu'il y a une bonne marchandise, il est permis de faire du commerce licite. Donc Allah a confirmé l'activité du commerce licite. On voit que tout est clair, il n'y a pas de riba, il n'y a pas de guiche, tout est propre, un bilan positif. Eh bien, celui-là, il a déjà passé la première étape, et c'est celle-là la plus difficile. Parce que c'est l'étape éliminatoire, où il accepte, où on accepte ce qu'il a fait, où on rejette tout. Donc, nous devons comprendre que la prière, c'est vraiment Imad Din, c'est le pilier de cette religion-là qu'est l'islam. Parce que si on la trouve tout à fait parfaite, eh bien on suppose que les autres colis, on peut les examiner. À l'exemple de quelqu'un qui amènerait 5 colis, et dès qu'on ouvre le premier colis, on constate qu'il y a de la drogue, on constate qu'il y a des armes, des munitions, etc. Vous pensez qu'on va dire, bon, on va examiner les autres? Non, carrément, on juge que tout est mal fait. Subhanallah. La prière, c'est la ligne de démarcation entre le croyant et le non-croyant. Oui. Celui qui ne croit pas ne prie pas. Et celui qui abandonne la prière, il rejoint l'autre camp. C'est-à-dire il est mécréant. On peut vivre, comme nous l'avons dit, sans payer la zakat, sans aller au hajj, et une dispense est accordée à ceux qui sont en état de jeûne. Mais la prière, c'est impardonnable. On doit prier assis. On doit prier debout. Si on ne peut pas, on prie assis. Si on ne peut pas, on prie couché. Si on ne peut pas prier couché, on peut prier même en pensant. Quand on est en sécurité, on doit prier. Tout un verset a été révélé, même en cas de guerre, il y a une façon, on ne doit jamais abandonner la prière. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Et pour ceux qui s'amuseraient dans leur prière, un verset menaçant existe dans le Coran. Wailun lil musallin. Wailun lil musallin. Un malheur à l'intérieur de l'enfer est réservé aux prières. Point. Voilà ce que le verset dit. Mais qui sont-ils? Ces prières qui il leur a été attribué le nom de prière, mais qui sont en enfer. Ce sont ceux-là qui s'amusent dans leur prière, qui estiment que la prière c'est juste un poids, il faut s'en décharger et puis c'est fini, s'en aller pour vaquer à quoi? Au WhatsApp, etc. etc. Aujourd'hui, c'est malheureusement encore une autre forme de sujet inquiétant. C'est cette diversion que nous retrouvons à propos des portables. Il faut faire très attention. Il y en a qui passent des heures et des heures devant leur appareil. Je dirais aujourd'hui c'est presque 80% des gens. Les 20%, ce sont ceux-là qui, dans leur programme journalier, il n'y manque rien.
C'est peut-être ceux-là, ceux qui sont un petit peu... Mais c'est une activité aujourd'hui qui gagne tout le monde. Mais alors tout le monde. Quand vous faites l'examen ou la comparaison de ce que vous faisiez avant et ce qu'on fait maintenant. Et c'est pourquoi un savant a dit que le Coran doit programmer sa vie. Avoir un programme annuel, un programme semestriel, un programme trimestriel, un programme mensuel, un programme hebdomadaire, un programme journalier. Nous ne pouvons pas vivre à la manière des animaux, c'est-à-dire la totale inconscience, sans que nous disions que nous avons des comptes à rendre. Il faudrait que quel que soit ce que aujourd'hui on nous impose, parce que Satan aujourd'hui il se frotte les mains, c'est fini, il a beaucoup de compagnons, beaucoup ont abandonné beaucoup de choses. C'est pourquoi dans le minimum de ce qu'on a programmé, ne nous laissons pas distraire. Il faudrait que le programme journaliste soit accompli. Ainsi donc, la prière constitue le premier élément qui permet à l'individu ou de passer ou malheureusement d'être condamné. À travers la prière, on est beaucoup plus de ton Seigneur. Wasjudu waqtarbu. Mettez-vous dans la prosternation et vous vous approchez beaucoup plus de votre Seigneur. Dans la prière, on entretient un dialogue avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la récitation de ce chapitre qu'est la Fatiha, l'incontournable Fatiha dans la prière. Donc, et plus on se met en prosternation, Allah dit, plus on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, comme nous le disons, elle est incontournable. Sans la prière, il n'y a pas d'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi tout ce qui lui a été donc révélé, seule la prière constitue la ibadat qu'on a ordonné expressément au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est dit wa'amur ahalaka bis salat wastabir alayha. On lui a ordonné, n'est-ce pas, on lui a ordonné de faire observer la prière à sa famille et d'y prêter beaucoup attention et être patient. N'a pas été dit au prophète, ordonne à ta famille de jeûner, ordonne à ta d'aller au Hajj, etc. Mais la prière, elle est là. C'est l'ordre qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'une prière accomplie en groupe a beaucoup plus de mérite qu'une prière accomplie seule. Il lui est appliqué un coefficient multiplicateur de 25 dans certains dires ou de 27 dans d'autres. C'est-à-dire, si vous priez dans un groupe, eh bien, on multiplie par 25 ou par 27 les hasanat contenus dans cette prière agréée. Que si vous priez seul, si elle est agréée, c'est-à-dire qu'elle remplit les conditions, vous n'avez droit qu'à une seule hasanat. Alors,
il ne faut pas faire d'injustice. Nous savons que les prières en groupe sont exécutées dans les mosquées et que les femmes, chez nous en tout cas, côtoient un peu la côte. Vous verrez que dans chaque mosquée, il y a une partie derrière réservée aux femmes. Quelqu'un a dit, mais pourquoi nos mosquées, nous en tant que Sahéliens, si je peux m'exprimer comme ça, il n'y a pas des endroits spécifiquement réservés dans chaque mosquée aux femmes? Ce n'est pas grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, ou comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'empêchez pas vos femmes d'aller à la mosquée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa salatuhunna fi baytihinna khairul lahunna, mais qu'elles restent chez elles, prier, c'est mieux. Et surtout aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, si à l'aube vous allez croiser toutes les femmes du village ou du quartier, allez à la mosquée. Allahu Akbar. L'islam, c'est une religion extrêmement souple. L'essentiel est de se conformer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, conformément à ce verset qui invite les croyants à n'avoir aucun choix, qu'une fois qu'Allah et son prophète eurent déjà choisi ou décidé de quoi que ce soit. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il ne sait pas à un croyant ou à une croyante qu'une fois Allah et son prophète eurent décidé de quoi que ce soit, qu'il ait un autre choix à faire. Non, le choix est déjà fait pour le croyant et la croyante, c'est celui d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il nous reste quelques minutes. Nous devons savoir que la prière, une fois accomplie dans les bonnes conditions, on finit par aimer la prière, c'est-à-dire le Coran, une fois qu'on appelle à la prière, c'est fini, il se déconnecte de quoi que ce soit et se branche à ce réseau d'appel à la prière, et son souci c'est d'aller remplir les conditions de validité de la prière pour aller à la mosquée et se voir noter les récompenses qui y sont retenues. Donc on finit par aimer la prière. Et surtout, il faut aimer les prières surrogatoires. Ça renforce la foi. Regardez quelqu'un, observez dans votre mosquée, une fois qu'on appelle à la prière à l'aube, on va à la prière, on finit les 2 rak'at, c'est fini. Les gens, c'est la compétition qui sortira le premier pour aller se rendormir. Certains ne se sont réveillés qu'à l'appel à la prière. Alhamdulillah, certains se sont réveillés tard la nuit, notamment dans le dernier tiers où Allah subhanahu wa ta'ala a dit lui-même qu'il descendrait et demanderait qui a besoin de quoi que ce soit, qui a besoin de monnaie, qui a besoin que je lui pardonne, qui a besoin de richesse, qui a besoin d'être pardonné, etc. Au moment où certains sont debout, en ce moment-là, et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui sont en train de dormir, là, il ne peut pas s'équivaloir. Donc, quand on finit par aimer tout ça, eh bien, on devient amoureux de cette chose-là et on ne peut pas se passer. Mais si on trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, et une fois qu'on termine la prière, c'est fini, on va. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites le monde aux 360 articulations qui composent la structure de l'être humain. 360 articulations.
Alors le prophète dit, il faut faire 360 aumônes. Les Sahaba ont dit, Ya Rasulallah, mais qu'avons-nous pour nous permettre de faire 360 aumônes par jour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez 2 rak'at au lever du soleil. Et ça aussi, quand on aime ça, on ne peut pas se passer d'accomplir ces 2 prières parce qu'on sait ce que cela veut dire. Ça veut dire que vous commencez votre journée avec, en plus de tout ce que vous aviez acquis pendant la nuit, avec 360 aumônes. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de rester un temps, juste le lever du soleil? Vous faites les 2 rak'at ou 4 et vous partez. Et tout ça, il faut aimer ça. C'est comme ça qu'on aime la prière. Pour terminer, et c'est pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il allait rejoindre son Seigneur, il a été retenu de ce qu'il a dit, as-salatu, as-salatu, as-salatu wa ma malakat aymanukum. C'est ce qui a été retenu comme recommandation. La dernière du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa umma, il dit la prière, la prière, la prière. Et ce dont vos mains ont possédé. Donc, la prière, Imaduddin, c'est le pilier de l'islam. Observons la prière conformément à cela, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Watuqimu salata. L'islam, c'est l'accomplissement et l'observation de la prière. Nous allons nous arrêter ici. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous reprendrons la semaine prochaine le traitement de notre thématique, comme nous le disions, tiré du hadith al-hadith thani des 40 hadiths. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager les hasanat contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Pour terminer vraiment, à quoi assistons-nous? On constate que toutes les conceptions ou toutes les conceptions d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la prière. Il y a toujours la prière. Même les comment on les appelle, les associateurs, les mushrikoun, ils ont leur manière de prier, etc. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.